सुनने तक सीमित ना रह जाइए। असली की कहानी है, असी सुन के गुरमुख प्यारियो अपने अंदर बसाउना है। अपने अंदर बसा के भी काम छुटकारा नहीं होया। अपने अंदर बसा के फिर आपां उस ते चलना है, उस दे उत्ते पहरा देना है कि साडे परम पिता परमात्मा सानू कहना की चाहुंदे आ। आखिरकार जो गुरबाणी है ना, वो साडा पिता कहंदा मैं तुहाडे नाल गल्लां करदा, गल्लां जिद्दां बजुर्ग अपने बच्चिआं नूं समझाउंदे है, ऐदां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी सानू समझा रहे हैं। पर साडे मनां दे विच एक ये शक पैदा हो गई कि गुरबाणी ते सिर्फ कल्ली पढ़न वाली चीज है। गुरबाणी ते कल्ली पढ़न वाली चीज है। रोज 4-5 पाठ जपजी साहिब दे कर लिया करो, भला हो जाना। ਉਹ नहीं गुरु प्यार वालिओ, पातशाह कहते गुरबाणी पढ़न वाली चीज नहीं, ये समझण वाली चीज है। लोग कहें जिह गीत है जिह तो ब्रह्म विचार, ये ते ब्रह्म दी विचार है। ये ते असी मालिक दे नालों किद्दां विछड़े, साडा मालिक दे नालों कदों विछोड़ा पिया, किहड़ियां गल्लां दे कारण पिया, अते हुण असीं पिता परमात्मा दे नाल मिलाप किद्दां कर सकदे हां। आ कहानी है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। ये कहानी है कि असीं परम पिता परमात्मा नूं किद्दां मिल सकदे हां ते साडा विछोड़ा किद्दां पै गया सी। हुण मालिक दे मिलाप दे विच सानू रुकावटां किहड़ियां किहड़ियां आउंदियां ने, अते जदों असी इस मंजिल वल नूं वधदे हां सानू खुशी की महसूस हुंदी है। आ कहानी है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। हुण इस कहानी नूं आपां ने समझना है। समझना किद्दां? जिद्दां पहिलां अपने बजुर्ग बच्चिआं नूं बातां पा के सुणाउंदे सी। ਉਹ बात दो प्रकार की हुंदी है। एक हुंदी है कहानी, कोई स्टोरी, ते दूजी हुंदी है बात। वो बात बुझण वाली कि इस दा मतलब दसो की है, उसनूं बुझारत कहंदे आ। बुझारत ऐदां ही पातशाह सानूं कह रहे हैं। पातशाह कहंदे जिन्नी देर तू इस नूं बुझदा नहीं तैनूं पता नहीं लगना। पढ़े तो नहीं तैनूं भेद आउणा, तैनूं भेद बुझे तो आउणा है कि तेरा बालक दे नालों विछोड़ा किद्दां पिया। की कह रही है पातशाह? पढ़िया ना ही भेद बुझिया पावना। कहंदे भेद बुझे तो आऊगा, तैनूं पढ़े तो नहीं आउंदा। चलो सानू पता लग गया इन्ना क कि बुझे तो भेद आऊगा। आपां उस रस्ते वाल नूं चलना शुरू कर दिता। आपां मालिक नूं मिलण दी कोशिश कीती। दूजी साडे मन दे विच एक होर वहम है। किहड़ा वहम? असीं ये नहीं पता सानू कि असीं हां कौन, असीं हां कौन। आपां ने गुरमुखो अपने आप नूं तन समझ लिया। तन सच जाणियो आपां तन नहीं हैगे। आपां कौन आ? आपां तन दे विच वसन वाला एक जीव है जिस नूं गुरबाणी दे विच मन आखे है। मन। आपां तन नहीं हैगे, आपां तन दे विच वसन वाला एक जीव जिस नूं गुरबाणी ने मन आखे है। आपां ते ओह आ। जिहड़ा तन है फिर ये की चीज है? ये तन सिर्फ आपां नूं रहण दे लई मकान मिले है। रहण दे लई मकान मिले है। एक थोड़ा टेलीग्राम वाले नूं पुछो कि आवाज़ क्लीयर दुग दुग तां नहीं विच हो रहा जे? चलो इत्थे पुछ लांगे। टेलीग्राम वाले गुरमुख आवाज़ क्लीयर है? कोई भी गुरमुख ओपन करके दसो।
चलो शुक्र है, गुड, शाबाश। अच्छा, हुण आपां विचार कर रहे सी कि जिहड़ा तन है फिर ये की है, ये आपां नूं रहण दे लई एक मकान मिले है। हुण इस मकान दे विच रहिंदियां होइयां मेरे पातशाह कह रहे है, वो कहंदे इस मकान दे विच रहिंदियां रहिंदियां अगला मकान वेख। किहड़ा मकान? ਜਿਹੜੇ मकान दे विच इस मकान नूं खाली करन तो बाद आपां ने जाना है गुरु प्यार वालिओ। मन लो असी इस तन दे विच रह रहे हां, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲਾ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 50 60 70 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ 70 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਮ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਵਾਨਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸੰਗਤ ਕਹਿਣੇ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਲਾਸਟ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਮ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੰਮ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ? ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਠੇਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਮਾ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਜਮਾ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਗੇ ਹੈ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਤਬ ਸੋਬਤ ਪੈ ਜਾਗਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਗੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਾਂ ਹੋਤ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੌਣ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਹਾਂ ਹੋਤ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਹੋਤ ਅਬ ਕਹਿ ਪਛਤਾਏ ਛੂਟ ਤੇ ਨਾਹਿਨ ਭਾਗਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾੜੂਆ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਢ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੇਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੇਹੀ ਆਖਿਆ। ਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਸਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਬਦੇਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਤੇ ਬਦੇਹੀ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੰਢ ਦੇਤੀ, ਗੰਢ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਬਦੇਹੀ ਦਿਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦੇਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਮ ਇਸ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਜਮ ਇਸ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੈ। ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਮ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਮ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਗੰਢ ਖੋਲਤੀ, ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਮ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਢ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਗੰਢ ਉਠੋ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲੀ ਗੰਢ ਉਠੋ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੰਢ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਗਲਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।
फिर मैनू दसो जरा विचार के सोच के वो की बनेगा साडा। इत्थे जिहड़ा दृष्टमान परिवार है साडा वो बूह दहाई करेगा। कोई मर गया मर गया मर गया बूह दहाई होएगा, कोई नहीं मरिया। वो तो इस नूं घर खाली करन दे लई आखिया गया। वो घर खाली करके आ साइड ते इत्थे ही खड़ा हुंदा है, इत्थे ही खड़ा हुंदा है, जमा दे बस पै जांदा है। पर सच जानियो परम पिता परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, बार बार कहने नूं दिल करदा है। क्यों गुरमुख प्यारिओ, असी किड्डे भी पापी क्यों ना होइए, असी मनमुख क्यों ना होइए, पर मेरा पिता कदे नहीं कहता जमा नूं भी इस नूं कुट्टो, कदे नहीं कहता। की कहंदा जमा नूं कहंदा जिंदी देर तुहानू ये शब्द सुनाई दिंदे आ उस तो दूर चले जाओ। जिथों तक तुहानू शब्द सुनाई दिंदे है उथों तक नहीं रुकना, दूर चले जाओ। मेरे बच्चे नू आजाद कर दिओ। जे अजे भी ये चाहे तो अपने घर आ सकदा है, घर आ सकदा है कहंदे जे चाहे। पर घर तां जाएगा गुरमुख प्यारिओ जे इस नूं घर दा पता होएगा। इसने ते सचखंड कदे वेखिया नहीं, निज घर कदे वेखिया नहीं, स्थिर घर कदे वेखिया नहीं। ਉਹ जिथे जाना सी ਉਹ इसने वेखी ही नहीं कदे। भगती करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं। भाई साहब मैनू ते 15 साल हो गए अमृत छके नूं, रोज नितनेम करते हैं। जे कदे पूछिए कि वीर जी कदे थिर घर आउणा जाना होया नहीं होया। थिर घर कित्थे हुंदा है सानू पता नहीं, निज घर कित्थे हुंदा है सानू पता नहीं, बेगमपुरा शहर कित्थे हुंदा है सानू पता नहीं। फिर मैनू दसोगा फिर की बनेगा साडा, की बनेगा साडा गुरमुख प्यारे। फिर की कह रहे हैं मैनू ते अज 6 साल हो गए 7 साल हो गए अमृत छके नूं, नशे छड्डते, सब कुछ छड्डता, रोज गुरु घर जाना, मेरा ते कोई काम नहीं बनिया अजे तक, अजे कोई गल नहीं बनी। गुरबाणी दे विच कह दिंदे सिख रोज सतगुरु तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। साडा ते कोई सवारिया नहीं, सही गल है नहीं सवारिया। फिर गलती किहदे विच है? पिता दे विच नहीं, पिता दे विच गलती नहीं। साडे नाल कमिटमेंट कीती सी साडे पिता ने, साडे नाल वादा कीता सी कि जे मेरे कोलों काम करवाउणे आ तो तुहानू भी एक काम करना पएगा। कि है सतगुरु ने कहंदे मैं तुहाडे काम कर दियांगा पर तुहानू भी एक काम करना पएगा। किहड़ा किहड़ा काम है वो इदां दा जे साडा एक काम करे तो सतगुर साडे अनेका काम कर दे, आपां एक काम नहीं कर सकदे, कर सकदे हां पर नहीं करदे। की आख्या पिता ने गुरबाणी दे विच? पातशाह कह रहे हैं आपां पढ़दे हां रोज, सुनदे हां रोज, बस सीमित रह गए पढ़न ते सुनन दे तक। रोज पढ़दे हां फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। कहते कह दिंदा सतगुर तुमरे काज सवारे, साडा ते कदे सवारिया नहीं। उस तो पहली पंगति ते पढ़ो, ओदे वल ध्यान ते दिओ। मेरे पिता ने की आख्या है? पिता कहंदे ओ बच्चिया तू जाके थिर घर दे विच बह जा, तू जाके थिर घर दे विच बह जा, मैं तेरे काम करूंगा। इतिहास गवाह है गुरमुख प्यारिओ, इतिहास गवाह है। धन्ने दियां गौवां चारियां सी, नामदेव दी छपरी बनाई सी, ओ थिर घर दे विच बैठे सी जाके। असी आप ते थिर घर नहीं बहिंदे ते मालिक नूं कह दिंदे आ साडे काम नहीं करदा। मालिक किद्दां काम करदे? ओ ते दीन दुनिया दा मालिक है, ओ ते दो जहान दा वाली है, पर वो अपने वादे ते पूरा है। सानू अपने वादे भुल गए। सानू कहा सी मैं काम तुहाडे फेर करांगा जे तुसी थिर घर दे विच बैठोगे।
सानू ते थिर घर दा ही नहीं पता कित्थे है। बैठना ते दूर दी गल है, सानू ते थिर घर दा नहीं पता कित्थे है। गुरखियो जे किते किसी नूं थिर घर दा पता लग गया, फिर बैठण दा नहीं पता, उहदे विच बैठना किद्दां है। हुण आपां स्टार्टिंग वल नूं वधदे हां, नवीं संगत है, कुछ नवीं संगत है, आपां स्टार्टिंग वल नूं वधदे हां। जिहड़ी स्टार्टिंग सानू की आख्या साडे गुरु ने, जे असीं सिख कहा रहे हैं अपने आप नूं, फिर कोई साडी डेफिनेशन है। सानू आखे है कि इस सिख दा की हक है, की फर्ज है सिख दा। असीं कह रहे हैं अपने आप नूं सिख, पर मेरे साहिबा कह रहे हैं गुर सतगुर का जो सिख अखाए। कहते जिहड़ा सिख कहाउंदा है उस सतगुरु दा। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, भल के उठ हर नाम ते आवे। हुण अपने वल झाती मारो सारे कि आपां नाम जपदे हां सवेरे उठण सार। असीं की सोचदे हां, 24 घंटिਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਕੂਚਾ ਕਾਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਹੈ ਜੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਉੱਠਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਠਣਾ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਾਪਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, कोई नहीं गुरमुखो, हुण स्किंटी होया कि ज्यादा चिर हो गया? हुण आ रही है? वाहिगुरू जी, ओ सॉरी यार, ठीक है। वाहिगुरू जी आ गई जी, 7 बजे। हुण विचार चल रही सी कि असी ने उस घर नूं गुरमुख प्यारिओ देखना सी, जिहड़े घर दे विच आपां ने जाके वसना सी। उस घर नूं देखण दे लई सानू शुरुआत करनी पैनी है। जो साडे पिता दा हुक्म है, वो हुक्म प्रवान करना पैना है। पहला हुक्म है पिता दा, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, भल के उठ हर नाम ते आवे। उद्यम करे भल के प्रभाती, अशनान करे अमृत सरगा। पर इत्थे फिर कह देना संगत ने, वीर जी तुसीं आप ही ते आखे है इशनान करें। ये उद्यम है इशनान करना, असीं ते रोज इशनान ही ते करते हैं। पर इशनान बापू ने आखे है अमृत सर नहावे। कि नहा रहे हैं आप अमृतसर? फिर कहोगे रोज वीर जी कौन जाए? वो नहीं गुरमुख प्यारिओ, उस अमृतसर की गल नहीं कीती। बापू ने आख्या हरमंदर साहिब। हरमंदर साहिब कित्थे है? हरमंदर एहो शरीर है। आ शरीर है हरमंदर। इस शरीर दे विच, इस हरमंदर दे विच अमृतसर सरोवर है, अमृत दा भरिया होया। उस सरोवर दे उत्ते सवेरे मन दा इशनान करवाउणा ये सिख दा करतव्य है। मैल साडे तन नूं नहीं लगी। जे तन नूं लगी होएगी, ज्यादा तो ज्यादा 24 घंटियां दी मैल लगी होएगी। आपां सवेरे नहाते सी, एक दिन पहला 24 घंटियां दी मैल लगी होएगी। फिर तन नूं पवित्र करके की कहना है? वो तन ने ते उत्थे जाना ही नहीं जिथे साडा लेखा जोखा होना है। गल मेरे साहिबा मन दी करदे है। पातशाह कह रहे है इस मन नूं मैल लगी है। किन्नी क? कहंदे काला हो गया।
ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸ਼ਾਹੂ। ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਲ ਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਕੀ ਦੀ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਲ ਮਨ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ? ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ? ਮਨ ਉਜਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਤੇ ਅਤੇ 10ਵਾਂ ਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੁਰਾਕ, ਮਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ 10ਵੇਂ ਦਰ ਆ ਜਾ। 10ਵੇਂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ। 10ਵੇਂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ। 10ਵੇਂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ। ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਸ ਹੈ ਹਰ ਰਸ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਰਸ, ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਚੌਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰਸ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਰਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਵਾਈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਆਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ, ਥੋੜਾ ਸਵਾਦਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਰਸ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਹਰ ਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣਾ। ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ? ਭਾਗਹੀਣ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਮ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਲਿਆਓ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 15-15 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਭਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ। ਪੁੱਛ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ ਜਗਾੜ, ਖਰੀਦ ਲੈ ਹਰ ਰਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਹਰ ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਹਰ ਰਸ ਸਾਧੂ ਹਾਟ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤੀ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠਾਹਟ ਹੱਟਾਂ ਨੇ, ਠਾਹਟ ਹੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ, ਮੋਖ ਦੀ ਹੱਟ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਸ ਮੋਖ ਦੀ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਰ ਰਸ। ਆ ਹੈ ਮੋਖ ਦੀ ਹੱਟ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਮੋਖ ਦੀ ਹੱਟ। ਉਸ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਰ ਰਸ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਾਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ? ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਲਦੇ ਆ ਖਾਲਸ।
ओए असीं आ छोटी जी काया दे उत्ते, आ नगरी दे उत्ते, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਆ ਨਗਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪਤਾ? ਚੋਰਾਂ ਦਾ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਪੂ? ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗੇਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਨੋਖਾ ਨੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਅਨੋਖੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਨੋਖੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਠਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਠਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬੱਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਉਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਨੂੰ ਠਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ, ਸ਼ੁਰਤ ਜੀ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੇਗਾ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾਈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਾਹਦਾ? ਕੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨਾੜੀ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਅਨਾੜੀ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਅਨਾੜੀ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਏ। ਤਨ ਦੇ, ਉਹ ਤਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਏ, ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਮਨ ਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਸਵਾਸ। ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ
2 ਸਵਾਸ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਖੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ? ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਣਜ ਕਰੋ, ਵਣਜਾਰਿਓ ਵਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ। ਉਹ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਾਮ, ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ? ਨਾਮ ਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਇਸਨੇ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਕੀ ਇਸਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਖੱਟਿਆ, ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ? ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੱਲਿਆ। ਖੱਟਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਪਾਰ ਖੱਟਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਯੂਜ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਜਪੋ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਜਪਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਪੀਏ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਪ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪੀਏ? ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਉਨੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਤੇ ਗਰਾਸ ਜਪੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਤੇ ਗਰਾਸ ਜਪੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਸ। ਗਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਨਾਭ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰਾਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ? ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋਗੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਗਰਾਸ ਜਪੋਗੇ। ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਪੌਣ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਪੌਣ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਆ ਸੀ ਵਣਜ, ਆ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪੀਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮਨ ਲੇਤਾ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਛੱਡਦੇ। ਐਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਆ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਪਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ, ਆ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪੀਏ ਅਸੀਂ, ਸੌਖਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਊਠਤ
बैठत सोबत जागत गुरमंत्र हृदय चतार। कहते गुरमंत्र नूं उठदा भी बहिंदा भी सुत्ता भी जागदा भी चतारी चल चतारी चल चतारी चल। आखिया सी सानू जो पढ़ने आखिया गुरु ग्रंथ साहिब ने, अपनी मर्जी ते नहीं किसी दी। मेरे पातशाह दी मोहर लगी है। जदों पातशाह इस तरीके नाल खुश हुंदा है, फिर असी इस तरीके नाल क्यों नहीं जप लैंदे। हुण जिन्ने 24,000 सवास आपां दिन दे विच लैने आ, जिन्ने सवासां दे गुरमंत्र दी मोहर लाती, ओने सवासां दे करजे तो रहत हो गए। आपां बच गए, करजा नहीं चढ़िया। बाकी जिहड़े सवासां दे विच असी निंदा चुगली बैर विरोध ईरखा नफरत सैंसे चिंता फिक्र करांगे, सारे सवास रद्दी वाली टोकरी दे विच जाने आ। उन्हां दा साडे सिर ते करजा चढ़ जाना है। जिन्हां ते करजा चढ़ गया उन्हां नूं कह दिता मन मुख। फिर पातशाह मोहर ला रहे हैं गुरबाणी दी, मन मुख करज चढ़िया विख भारी। कहंदे मन मुखां दे सिर ते भारी करजा चढ़ गया, भारी करजा। हुण वो करजा उतारन दे लई भी सानू सिमरन करना पएगा, सानू सिमरन करना पएगा। उस तो बाद पहला सिमरन सुत्ते पिया मन जगाउणा, दूजा सिमरन मन दा इशनान कराउणा, तीजा सिमरन असी करजा उतारना। जदों करजे तो सुरखरू हो गए ना, जदों करजे तो सुरखरू हो गए, फिर चौथा सिमरन करना है। चौथा सिमरन कादे लई करना है? दे तो बदे होना, दे तो बदे होना। इस तन नूं छड्डण सिखना। जे इस तन नूं छड्डांगे तां गुरमुख प्यारिओ सचखंड जावांगे, अदरवाइज सचखंड नहीं जा सकते। जिहड़े कुछ लोग मेरे वर्गे गल्लां करदे आ, गल्लां गल्लां दे नाल बेगमपुरा शहर पहुंच जांदे आ। मेरे साहिबां ने गुरबाणी दी मोहर ला दित्ती। चलो इसको कट के होर पे ला लो, बना लो, इकट्ठी कर लेंगे बात, कट के कर लो।